ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ, थोड़ी बहुती उपरी नज़र मारन का मौका मिलिया। मिशन रैड स्टार टाइटल देख के मैं किताब नूं पढ़न च बहुती कोई रुचि नहीं दिखाई। किताब उवें दी उवें मेरे घर विच पई रही। कुछ दिनों के बाद मेरे घर विचों किसी परिवारक मैंबर ने जो किताब पढ़ी तो जिहड़ा मेरा भुलेखा सीगा उन्होंने दूर करता कि ये किताब कोई विज्ञान की जानकारी भरपूर किताब नहीं, ये तक नावल है। सो मिशन रैड स्टार टाइटल के अधीन एक नावल की रचना करनी तो इसकी क्यों लोड़ पई, अज इस नावल की लेखिका मैडम गुरचरण कौर जी थिंद ते उन्हां नाल शामिल हो रहे ने सरदार जगदेव सिंह जी सिद्धू। इस तो पहला कि इस किताब बारे अगाह गल करिए, सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं। मैडम गुरचरण कौर जी, प्रोग्राम गलबात दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू ग्रेवाल जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैनूं अच्छा लग रहा कि मैं होस्ट की जगह एक गेस्ट की वजह तुहाडे सामने बैठी जी। सिद्धू साहब तुहाडा भी प्रोग्राम गलबात दे विच बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद जी। मेरे वालों सारे दर्शकों नूं सत्कार ते प्यार नाल सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्ते जी। सिद्धू साहब पहला ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ मैं प्रोग्राम के शुरू 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ टाइटल तो गल शुरू करते हैं तो थिंद मैडम लेखक के तौर पर ਤੁਹਾਨੂੰ इस किताब ਨੂੰ लिखण ਦਾ कित्थों आइडिया आया तो ये भी आइडिया कित्थों आया कि ਇਹਦਾ नाम मिशन रैड स्टार रखा जाए? कित्थों आइडिया आया बड़ा कह सकते कि मैंने थोड़ा जिहा पिछे नूं जाना पैना। अगर मैं शुरुआत करा कि मैं साइंस के विषय के उपर विज्ञान के विषय नूं एक कह लो कि अपने ਸਾਹਿਤਕ नावल के तौर पर लिखण लई क्यों तो कदों सोचिया जी। थोड़ा जिहा मैनूं पिछां नूं जाना पैना कि इसे तरह ही परिवार के विच बैठिया गल्लां बातां हो रही सी कि मम्मा तुसीं लिखदे हो तो जिहड़ा साइंस फिक्शन है इंग्लिश का उहदे बारे गलबात चल रही सी तो बेटे ने अचानक कहा मम्मा पंजाबी दे विच साइंस फिक्शन जिहड़ा वो नहीं मिलता, तुसीं कोई किताब लिखो। अच्छा जी। तो मैं उदों एवें ही कह छड्डिया, मैं कहा ओके बेटा अगली मेरी किताब जिहड़ी आ इहदे ते होगी। तो वो मैं चंद्रयान तिश्किन नावल लिखिया, आकार दे विच छोटा है पर जदों वो नावल छप के आया आलोचकों के कोल पहुंचिया उहदे ते गोष्ठी हुई तो मैनूं ये कहंदे खुशी हो रही है कि मित्र सैन मीत हुणा ने इहदे ते पेपर पढ़िया सी ते उन्हां ने इहनूं एक पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ यूनीक किताब का दर्जा उहनूं दिता। वो किताब जो मैं लिख ही रही सां, लिख के 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ किताब, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ क्यूरियोसिटी ਤੇ अपॉर्चुनिटी रोवर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤਿਸ਼ਕਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਅਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤਿਸ਼ਕਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਵਲ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਰੈਡ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 12 'ਚ ਮੈਂ ਛਾਪਾ ਦਿੱਤਾ, 13 'ਚ ਨਾਵਲ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਏ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਸੋਚ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈਡ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਡ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਰੈਡ ਸਟਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਲੈਨਟ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਤੌਰ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਆਲੋਚਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਤੌਰ ਟਾਈਟਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਨਾਵਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੇਮਸ ਜੁਆਇਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 1922 'ਚ ਉਹਨੇ ਛਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯੂਲਿਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਾਠਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ।
ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਐਸੇਜ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੇਜ ਜਾਂ ਮੈਮੋਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਪਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਏ। ਜੀ ਤਿੰਨ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਅਸਲ ਰੋਮਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਉਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਮੋਹ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਇੰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਟਸ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ। ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰਾ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ BA ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਨਰ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੈਮਲੇਟ ਨਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਨਾਵਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਚਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਪਸੰਦ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ 'ਚ ਛਪੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੂਣਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਬੇਕੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 4 ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੱਜ ਦੇ ਬੁੱਝ ਦੇ ਜੁਗ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜੋ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ
ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾਵਲ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਮੈਡਮ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵਲ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਰੀ ਲਾਉਂਜ। ਕਰੀ ਲਾਉਂਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਜੈਕਸਨ ਪੋਰਟ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋਗੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ। ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਾਠਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗਲੀਆਂ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਵਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਤੌਰ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਸੁਖਬੀਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੇਮਸ ਜੋਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਜੀਤਪਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕੈਥਰੀਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਬੋਟਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਂਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਨਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਸੀਗਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਾਲਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਵੇਵ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਕੁਆਂਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਲਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੈਥਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤਪਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਲੋਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਘਾਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਥਿੰਦ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਥਿੰਦ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਂਦ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੌਂਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡੋਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂਡਣਾ ਗਵਾਂਢਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੈਂ ਸੋਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਝਿਆ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸਟੀ ਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਪਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤਿਸ਼ਕਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਹੀਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤਿਸ਼ਕਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਜੀਤਪਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਤਰ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਜੌਹਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੌਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕੈਥਰੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਥਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਤੇ ਕੈਥਰੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪਾਤਰ ਲਈ। ਤੇ ਦੋ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਜਿਹਾ ਬੜੇ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਤਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਨ ਕਲੋਨਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਚੜਾਤੇ ਪਏ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ 4-5 ਸਾਲ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੇਰਾ ਜਗਦੇ ਬੋਏ ਦੇ ਜੁਗਨੂ ਨਾਵਲ ਛਪ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੂੰਜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਲਿਆਓ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੰਮਾ। ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਥਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ, ਤਿਸ਼ਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮਿਲੀ। ਪਪੂਲਰ ਸਾਇੰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ ਔਨ ਮਾਰਸ, ਕਿ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਵੇਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ 2035। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ 2035 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2035 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਈ ਰੈਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲਡ ਸਟਰੀਮ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਹੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਡਪੋਲ ਤੇ, ਉਹ ਤਰਦੇ ਤਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਥਰੀਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੈਥਰੀਨ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਵਾਈਨ ਯਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਘਾੜਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰੀ। ਥਿੰਦ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾਈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਨਾਵਲ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਾਠਕ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਗਰ ਛੂਹੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਚਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਥਿੰਦ ਮੈਡਮ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਾਰਤਕ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਖਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ, ਫਿਰ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਇਹ ਮੈਡਮ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਯਤਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੀਸੋਰੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਲਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਐਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਰੀਕੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਚੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਜੀ, ਚਾਹੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੋਊ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਐਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਡਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਠਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡਮ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਥਿੰਦ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਸਾਕਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਚਨਾਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਾਕਾ ਬਸਤੀ ਵਿਛਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਨਾਕਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਾਕਾ ਬਸਤੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਤਪਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤਿਸ਼ਕਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਾ।
ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਚੈਪਟਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤਿਸ਼ਕਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੀਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੀ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਵੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਡਫੀਲਡ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਨ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਟੇਜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਨ ਤੋਂ ਮਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਵਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਹਿ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ TV 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 2031 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਉਸ ਪਾਸ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਡਾ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿੰਸ, ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ COP ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈਗੀ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ 200 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1.5 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਏਗਾ।
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਛੇਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉੱਪਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੀਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ ਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਸ ਜਾਈਏ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਪਰਯੋਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਲ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਇਲਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸ ਜਾਣ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਜ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਜ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਦਾ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਤੇ ਮਾਹੀਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਆਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 70-80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੂਟਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲੋਚਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਵਰਤਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਹਾਂ
ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੀਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਕਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਸੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਜੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਥਰੀਨ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੈਥਰੀਨ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੋਇੰਗਲੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੌਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਥੈਂਕ ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਦੂਜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੂਹਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਖਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਵਲ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲੇਖਕਾ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥੁੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।